ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா 2.1.4 எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஃபைன் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அண்டு வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இன் 13 to 18th group elements. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு in a periodic table on moving from top to bottom is called group. Okay, periodic table மேலிருந்து கீழே வர்றது என்ன அப்படின்னா group. Okay, so 13 to 18th group elements are called as P block elements. Okay, on moving from top to bottom in a periodic table is called group. Okay, first one electronegativity. So electronegativity means the relative tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Okay, this is called electronegativity. When an atom attracts the electron towards itself to form anion. This is called electronegativity. The relative tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. This is called electronegativity. So one atom attract the electron, get electronegativity. Okay, on electronegativity moving from top to bottom. So மேலிருந்து கீழாக வரக்கூடிய குரூப்பில் electronegativity என்னாகுது அப்படின்னா decreases. Okay, on moving top to bottom usually electronegativity is decreases. Okay, நல்லா கவனிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். குரூப்பில் electronegativity என்னாகும்னா decreases. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 13th குரூப் எடுத்துக்கலாம். 13th குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியம். Okay, so 13th group elements. On moving from top to bottom ionization energy is decreases. Okay, electronegativity also decreases. Okay, electronegativity also decreases, but atomic sizes increases from top to bottom, one element to next element. நான் சொல்கிறது புரியுதா? on moving from top to bottom in a குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வர வர அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. போரான் having smaller in size. அலுமினியம் compared to boron, aluminum is larger in size. Okay, on moving one element to next element from top to bottom, thallium having greater in size, larger in size. Okay, ஸோ போரான் ஃபேமிலியில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது அட்டாமிக் சைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. குரூப்பில் அட்டாமிக் சைஸ் மட்டும்தான் மேலேருந்து கீழே வர வர இன்க்ரீஸ் ஆகும். மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே குரூப்பில் டிக்ரீசஸ். அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் டிக்ரீசஸ். effective nuclear charge also decreases. Okay, electronegativity also decreases. The electronegativity means when an atom attracts the shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Okay, ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி குரூப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. போக போக யூஸ்வலாக டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் 13th குரூப்பில் டீவியேஷன் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா 13th குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், டாலியம். ஸோ போரான்லேருந்து அலுமினியம் வரைக்கும் மார்ஜினல் டிக்ரீசஸ், யூஸ்வலாக டிக்ரீஸ் ஆகுது. கேலியத்தில் ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இஸ் டிக்ரீசஸ். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இது ஒரு 2 மார்க் கொஷின். Write note on electronegativity in P block elements in 13th group elements னு கேட்கலாம். Write note on electronegativity in 13th group elements அப்படின்னு கேட்பாங்க. Write note on
electronegativity in 13th group elements. Okay, 2 more question. Next, anomalous properties of first element in periodic table. Explain the anomalous properties of first element in p block elements. Okay, p blockல இருக்கிற first elementோட anomalous property. What is anomalous? Anomalous அப்படின்னா different properties. Okay, இப்போ 13th group 13 to 18th group வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா first element having property is differ from remaining elements in the same group. ஒரு குரூப்பில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 13th குரூப் எடுத்துக்கிறீங்க. 13th குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியம். ஸோ 13th குரூப்பில் போரானை தவிர போரானோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதே குரூப்பில் இருக்கிற ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து டிவியேட் ஆகுது. இதுதான் அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போரான் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் இன் சேம் குரூப். ஓகே, போரானோட ப்ராப்பர்ட்டி அதே குரூப்பில் இருக்கிற ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து டிஃபர் ஆகுது. எப்படி போரான் டிஃபர் ஆகுதோ அதே மாதிரி பி பிளாக்ல இருக்கிற 13 to 18 குரூப் வரை இருக்கிற ஒரு குரூப்லேயும் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அதே குரூப்பில் இருக்கிற ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து டிவியேட் ஆகுது. அதை சொல்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன் பி பிளாக். ஓகே, புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 2 மார்க்லையும் கேட்பாங்க. 2 மார்க்கில் கேட்டால் 3 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன் பி பிளாக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க. ஃபஸ்ட் பி பிளாக்கில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 13 to 18 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பி பிளாக். பி பிளாக்கில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 13th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் போரான், 14th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கார்பன், 15th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நைட்ரஜன், 16th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆக்சிஜன், 17th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃப்ளோரின். ஓகே, ஸோ இந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே அதே குரூப்பில் இருக்கிற ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸோட டிஃபர் ஆகுது. இப்போ 13th குரூப் பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ரம் அதர் எலமெண்ட்ஸ் இன் 13th குரூப். ஓகே, போரான் அதே குரூப்பில் இருக்கிற அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியத்திலிருந்து டிஃபர் ஆகுது. ஓகே, பாருங்கள், கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்படி டிஃபர் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட். The first member of the each group is differ from other elements of the corresponding groups. The following factors for the anomalous behavior. Okay, so anomalous properties of first elements அப்படின்னு போட்டு reason, smaller size of first member. ஓகேவா, smaller size of first member. For example 13th group எடுத்துக்கலாம். 13th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் போரான், ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியம். ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட சைஸ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ். போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், தாலியம். On moving from top to bottom, atomic sizes decrease. Atomic sizes increases. மேலேருந்து கீழே வர சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட சைஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸ்மாலர் இன் சைஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் எல்லா குரூப்லேயும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட சைஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மெம்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் மூவிங் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் ionization energy is decreases. On moving from top to bottom ionization energy is decreases. Electronegativity also decreases. On moving from one element to next element in a group. இப்போ boron having more ionization energy. ஸோ தாலியத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எலமெண்ட் டு நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வர ionization energy is decreases. ஓகே, பட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கிற போரான் ஹேவிங்
மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஓகேவா, ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். ஸோ போரான் ஹேவிங் ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ இப்போ எல்லா குரூப்லேயுமே போரான் மாதிரியே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட சைஸும் ஸ்மாலர் இன் சைஸ், அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ atomic number of boron. இப்போ போரான் பார்க்குறீங்க, atomic number of boron is 5. electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. இப்போ பாருங்கள், p ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் இருக்குது, d ஆர்பிட்டால் இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய p block elements எல்லாமே ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், p block elementsோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ns2 np126. ஸோ லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு அ p subshell, those elements are called p block elementsன்னு படித்தோம். ஓகே, இதில் p blockல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதினோம்னா லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் p ஆர்பிட்டாலில் தான் நுழையும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வேலன்ஸ் செல் p சப்செல்லாக இருக்கும். பட் டி சப்செல் அங்கே டி ஆர்பிட்டால் இருக்குமானா இருக்காது. ஸோ அதுவும் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு டி ஆர்பிட்டால் வருமானா வராது. ஸோ இதுவும் ரீசன் தான் பாருங்கள். ஸோ அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இன் பி பிளாக் 3 மார்க் கொஷின் கேட்டால், ஸ்மாலர் சைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மெம்பர், ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி, high electronegativity. Third point, absence of d orbitals in their valence cell. ஏன்னா p subcell தான் valence cell p blockக்கு, அப்போ d subcell வராது. ஸோ d subcell வராததே இதோட அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, absence of d orbitals in their valence cell. ஓகே, இது 3 மார்க் கொஷின். எக்ஸ்பிளைன் த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மெம்பர் இன் பி பிளாக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒரு குரூப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 13th குரூப். ஓகே, 13th குரூப் பாருங்கள். 13th குரூப் ஃபஸ்ட்டு 13th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் போரான். ஓகே, boron is differ from remaining elements in the same group. Okay, boron is metalloids. Okay, metalloids means it have the properties from in between the properties from metal and non-metal. Okay, so boron மட்டும்தான் மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் in between the properties இருக்கிறது boron. Okay, so remaining elements aluminum, gallium, indium, thallium are metals. Okay, neodymium மட்டும் radioactive elements. Okay, so போரானோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் இதாக இருக்கிறது, டிஃபர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா போரான் ஹேவிங் ஸ்மாலர் இன் சைஸ். பாருங்கள், the first member of the 13th group boron is metalloid, while others are reactive metals. ரிமைனிங் அதே குரூப்பில் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் என்னவாக இருக்குன்னா மெட்டல்ஸாக இருக்குது. போரான் மட்டும்தான் மெட்டலாய்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ போரான் ஆல்சோ ஹாவ் த diagonal ரிலேஷன்ஷிப் வித் 14th குரூப் எலமெண்ட் சிலிக்கான். சிலிக்கானோட போரான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா diagonal ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருக்குது. ஸோ diagonal ரிலேஷன்ஷிப் மீன்ஸ் both having the same properties. Okay, boron and silicon. Boron have a diagonal relationship with 14th group element silicon. Okay, போரானும் சிலிக்கானும் diagonal relationship ஓட இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சிமிலராக இருக்குது பாருங்கள். boron shows diagonal relationship with silicon of group 14. So the oxides of boron and silicons are similar in their acidic nature. ஸோ ரெண்டோட ஆக்சைட்ஸ், போரானோட ஆக்சைட்ஸும் சிலிக்கானோட ஆக்சைட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட அசிடிக் கேரக்டரில் ஒரே மாதிரி இருக்குது. சரி, நெக்ஸ்ட் என்னென்னா போத் போரான் அண்ட் சிலிக்கான் ஃபார்ம் கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸ். ரெண்டுமே என்ன பண்ணுன்னா கோவலன் ஹைட்ரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும், போரான் அண்ட் சிலிக்கான். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுன்னா தே கேன் பி ஈஸிலி அண்டர்கோஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் அண்டர்கோ பண்ணிவிட்டு கோவலண்ட் ஹைட்ரேட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, ஸோ போத் போரான் அண்ட் சிலிக்கான் ஃபார்ம் கோவலண்ட் ஹைட்ரைட்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி ஹைட்ராலிசிஸ். ஓகே,
boron and silicons form boron ஹைட்ரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் that can be easily hydrolysis. அது ஈஸியாக என்ன ஆகும் ஹைட்ராலிசிஸை அண்டர்கோ பண்ணும். ஓகே, போரானோட ஹைட்ரைட்ஸ் அண்ட் சிலிக்கானோட ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து ஹைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே கோவலன் ஹைட்ரேட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். போத் அண்டர்கோஸ் ஈஸிலி ஹைட்ராலிசிஸ். ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள் ஹேலைட்ஸ். இப்போ ஹைட்ரேட் சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு போரான் வந்து ஹேலைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். பாருங்கள் போரான் வந்து ஹேலைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, என்னென்ன ஹேலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம்? போரான் ஃப்ளூரைட், போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட், போரான் ட்ரைக்ளோரைட், இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம். இதில் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் மட்டும் எக்ஸப்ட் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட்ஸ் both of halides of both elements have readily hydrolyzed. இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரைட்ஸில் ஹேலைட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட், அதே மாதிரி சிலிக்கான் ட்ரைக்ளோரைடு இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடை தவிர போரான் அண்ட் சிலிக்கானில் வர ஹேலைட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் சிஎல் சிலிக்கான் ட்ரைக்ளோரைடு. ஓகே, அதே மாதிரி போரான் ட்ரைக்ளோரைடு undergoes hydrolysis easily except boron trifluoride. போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடை தவிர போரான் அண்ட் சிலிக்கானை வச்சு எந்த ஹேலைடு ஃபார்ம் ஆனாலும் undergoes easily hydrolysis. ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதை முடித்ததும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, எலமெண்ட், ஓகே, ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் குரூப் எலமெண்ட், ஃபஸ்ட் எலமெண்ட், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு குரூப் வந்து 13th குரூப், ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் போரானோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே எழுதுங்க. ஓகே, சேம். நெக்ஸ்ட்டு 14th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கார்பனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே எழுதுங்க. ஓகே, சேம் இதே மாதிரியே 15th குரூப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நைட்ரஜன், அதோட அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே எழுதணும். ஓகேவா? இதே மாதிரியே 16th and 17 எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேப்லெட் காலம் போட்டு எழுதுங்க. இப்போ 13th பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 14th குரூப் பார்க்கலாம். 14th குரூப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் கார்பன். 14th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது? கார்பன். ஓகேவா? கவனிங்க. 14th group first element is carbon is non-metal. Okay, silicon and germaniums are metalloids means having in between the properties from metals and non-metal. Silicon and lead are tin and lead are metals. Fluorovium is radioactive. In 14th group, carbon is non-metal, silicon and germanium are metalloids, tin and lead are metals, fluorovium is radioactive. ஓகேவா? பாருங்கள் டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 14th group first element carbon ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டுக்கோங்க, அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். In 14th group, carbon is strictly non-metal, okay, while other metals are metalloids. Okay, silicon and germanium. Tin and lead are metals. ஓகே, இது நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த டேப்லெட் காலத்தில் எழுதுங்க. ஸோ இந்த பீரியடில் இருக்கிற இந்த குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பன் ஹேவிங் கிரேட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கிரேட்டர் டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் கேட்டனேஷன். ஓகே, பாருங்கள். கார்பன் ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ், carbon double bond, carbon oxygen double bond. இந்த குரூப்லேயே கார்பனுக்கு மட்டும்தான் மல்டிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாருங்கள், கார்பன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம், கார்பனோட சேர்ந்து கார்பன் டபுள் பாண்டையும் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ கார்பன் கேன் ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ். அதில் எழுதுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேப்லெட் காலத்தில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், கார்பன் கேன் ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ். ஓகே, கார்பன் இஸ் நான் மெட்டல்,
carbon can form multiple bonds, carbon carbon double bond, carbon oxygen double bond. First point. Second point, carbon has greater tendency to form a chain of bond with itself or with other atoms, which is known as catenation. ஓகேவா, இது செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதுங்க. கார்பனுக்கு கிரேட்டர் கேட்டனேஷன் பவர் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கார்பனோட சேர்ந்து அல்லது கார்பன் அதர் எலிமெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து லாங் செயின் ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி தான் கேட்டனேஷன். ஓகே, கார்பன் ஹேஸ் கிரேட்டர் டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் chain of bonds with itself or with other atoms, which is known as catenation. Okay, so there is considerable decrease in catenation properties in 14th group. 14th groupல பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பாருங்க, கார்பனுக்கு தான் கிரேட்டர் கேட்டனேஷன் பவர். கார்பனை விட அடுத்து போக போக கேட்டனேஷன் பவர் இஸ் டிக்ரீசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதை விட கம்மி சிலிக்கான். ஜெர்மனியத்துக்கும் டின்னுக்கும் சேம் கேட்டனேஷன் பவர். லெட்டுக்கு ரொம்ப லீஸ்ட் கேட்டனேஷன் டெண்டன்சி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 15th குரூப். 15th குரூப்னு போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நைட்ரஜன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கு முன்னாடி டேப்லெட் காலத்தை பீரியாடிக் டேபிளை பார்த்துடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So in 15th group, first element is nitrogen. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic, antimonies are metalloids. Bismuth is metal. Moscovium is radioactive. Okay, so nitrogen எப்படி 14th groupல கார்பன் எப்படி கேட்டனேஷன் பவர் இருக்கோ அதே மாதிரி மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கோ, சேம் நைட்ரஜனுக்கும் மல்டிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பாருங்கள், 15th குரூப்பில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நைட்ரஜன் போட்டுக்கோங்க. அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதில் எழுதணும். நைட்ரஜன் கேன் ஃபார்ம் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட், கார்பன் நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட், நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட். ஓகேவா, ஸோ நைட்ரஜன் in 14th group, nitrogen is a diatomic gas. Okay, in 14th group diatomic gas is nitrogen. So second point என்ன எழுதுறீங்க, dinitrogen gas. Nitrogen is a diatomic gas அப்படின்னு செகண்ட் பாயிண்ட் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு 16th குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேப்லெட் காலத்தில் 16th குரூப் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆக்சிஜன். ஓகே, 16th குரூப் பாருங்கள். 16th குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலினியம், டெலூரியம், பொலோனியம், லிவர்மோர்னியம். ஆக்சிஜன், சிலிக்கான், செலினியம் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ். டெலூரியம் மெட்டலாய்ட்ஸ், பொலோனியம் மெட்டல், livermornium radioactive. Okay, so oxygen is differ from oxygen, the properties of oxygen differ from remaining elements in the same group. Okay, பாருங்க 16th group first element is oxygen. Oxygen table side எழுதுங்க. Oxygen is diatomic gas. Due to the high electronegativity it forms hydrogen bonds. Okay, hydrogen bond form பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆக்சிஜன் எக்ஸிஸ்ட் as a diatomic gas. Due to the high electronegativity it forms a hydrogen bond. high electronegativity இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டாட்டர் லைனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சிஜன் have high electronegativity, so it form a hydrogen bond with hydrogen. Okay, next 17th group டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கும். அதே டேப்லெட் காலத்தில் 17th group first element fluorine. Okay, fluorine also have the greater high electronegativity. Okay, high electronegativity இருக்கிறது ஹாலஜன்லேயே high electronegativity இருக்கிறது fluorine. ஓகேவா, பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் மெட்டல்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஃப்ளூரின் ஹாவ் ஹையர் எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி.
ஸோ and form a hydrogen bomb, the tendency to form a hydrogen bond with hydrogen. எப்படி ஆக்சிஜன் 16ல் ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து இந்த ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கிற ஃப்ளோரின் ஹைட்ரஜன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so fluorine have only negative oxidation state in 17th group. 17th group கேட்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், which one of the following have a negative oxidation state in 17th group? Fluorine. Okay, fluorine only shows a -1 oxidation state because of high electronegativity. So remaining elements எல்லாமே +1 பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை சோர்ஸ் பண்ணும். ஓகே, என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரலாம் அப்படின்னா +1 +3 +5 +7 வரைக்கும் வரலாம். இன் அடிஷன் டு -1, -1ஓட ரிமைனிங் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் வரலாம். ஹாலஜன், இன் ஹாலஜன் ஃப்ளூரின் ஒன்லி ஹாவ் நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் மோர் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அமாங் த ஹாலஜன். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் சைடில் எழுதுங்க. ஃப்ளூரின் ஹாவ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அண்ட் டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் அ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வித் த ஹைட்ரஜன். அடுத்து இட் ஒன்லி சோர்ஸ் அ நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். மோர் திஸ் இஸ் பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் மோர் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட். அப்படிங்கிறத ஃப்ளூரினுடைய அனாமலஸ் கேரக்டர் மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுங்க. ஓகே, 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இண்டிவிஜுவலாக 5 மார்க்குக்கு படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 5 மார்க் அண்ட் 2 மார்க். இதில் 5 மார்க் இருக்குது, ஃபுல்லாக எழுதணும். 2 மார்க்குக்கு ஃபஸ்ட்டு 3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். ஓகே, 1 மார்க்கில் இண்டிவிஜுவலாக கேட்பாங்க. நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க.